నమస్తే వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం నేను శృతి బులెటిన్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం మైలార్ దేవపల్లిలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అయోధ్య రామమందిరం వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై తీవ్ర అసంతృప్తి సంగారెడ్డి జిల్లాలో పలు మున్సిపాలిటీ కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టిన ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి వనపర్తి జిల్లాలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన మోటార్లు ప్రారంభ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి వివరాల్లోకి వెళితే మైలార్ దేవపల్లి డివిజన్లోని శాస్త్రీపురం కాలనీలో పార్లమెంటు సభ్యుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశాడు। ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అయోధ్య రామమందిరం పైన సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు। आज ये फैसला जरूर आया है, इस पर्टिकुलर फैसले के ऊपर हम इससे सेटिस्फाइड नहीं, मगर अदलिया है और अदलिया इंशाअल्लाह ताला अपने फैसले देगा और मुझे जरा बेचैनी से इंतजार रहेगा साबरीमाला के जजमेंट का। सर मुझे बड़ा फैसले का, अरे भाई कौन कौन नहीं चाहता मुल्क में अमन हो? अमन रहेगा ना, अमन है, अमन रहेगा। क्यों तुम ये बार बार तुम परेशान हो रहे हो? क्या होगा? अडवाणी को तो आपने पद्मश्री दे दिया। कल प्राइम मिनिस्टर जो बाबरी मस्जिद के डेमोल एक्यूज है उनकी जाके सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं प्रधानमंत्री। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है बताइए आप? इससे तकलीफ नहीं होती क्या हमको? ये तो सोचना पड़ेगा ना। अब केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है उस कोर्ट को, देखते हैं क्या होता है इसमें। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करेंगे कि, और मुझे इख्तियार हासिल है, हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी बात को रखूं और मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मैं तो जीएस वालों, उस जमाने में तो कोई सोशल मीडिया इस तरह के टीवी चैनल भी नहीं थे। अब तो माशाल्लाह आप लोग सब हैं मदद करने के लिए। संघ परिवार वो छीकेंगे तो आप बुखार दिखा देंगे, वो खांसेंगे तो आप मुल्क में हार्ट अटैक दिखा देंगे, और वो मुस्कुराए और हम नहीं मुस्कुराए तो आप बोलेंगे आप क्यों रो रहे हैं? तो आप लोग हैं माशाल्लाह। नहीं ये कोई देखिए, ये भारत को हिंदू राष्ट्र होने से बचाना और ये तो भारत के लोगों को तय करना है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। This is my opinion. You can disagree with it. सर आप लिंक कैसा कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट शुरू कर दिया बाप, शुरू कर दिया बाप। अब कोर्ट लाया जाएगा इस मुल्क में अयोध्या के फैसले के बाद। मुसलमानों में ये डर है नहीं। मैं अपील करूंगा मुसलमानों से कि हमको डरने की किसी से भी जरूरत नहीं है। हम डर कर नहीं जिंदगी गुजारेंगे, ना गुजार रहे हैं इंशाअल्लाह। हमको हिम्मत से अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए संविधान में अपने हमारे अटूट भरोसे को कायम रखते हुए अल्लाह की जात पर पहले से ज्यादा तवक्कल करते हुए हमको हमारे हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और बेहतर ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलो दिमाग में अगर आज भी सेकुलर पार्टी, नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के ताल्लुक से अगर इतनी भी मोहब्बत है तो निकाल दीजिए। अब आप एक सियासी ताकत कुव्वत बनिए। हमारे आज भी इस मुल्क में बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई सेकुलर जहन रखने वाले हैं, उनको अपने साथ लीजिए, दलित समाज को अपने साथ लीजिए। हम ये काम कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, सिवाय अल्लाह से किसी से नहीं डरना है हम। टुमारो देयर आर मेनी मस्जिद्स वेयर संघ परिवार हैज क्लेम ओवर देम, दे कैन यूज दिस। Though Supreme Court in its 1045 pages judgment have clearly said, talked about the 1991 Religious Places Act, we would hope that this judgment, when it is applied to the ongoing cases of Kashi and Tiliyawali Masjid, we hope that those courts will accept what today Supreme Court has said about the 1991 Act. सर एक कपड़े के पैसे दे दो बोलिए, जाइए दीजिए ना। कौन रहे? जमहूरियत है जो उनके बारे में क्या पूछना है, क्या बोलना है? कौन है? जानता नहीं है। कौन है जो करे? मैं जानता नहीं। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर। अब बात
मुसलमान అయోధ్య తీర్పు వెలువడిన నేపథ్యంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు అయోధ్య విషయంలో తీర్పు వెలువరిచిన నేపథ్యంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లాలోని ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, భైంసా, ఖానాపూర్ పట్టణాల్లోని దేవాలయాలు, ప్రార్థనా మందిరాల వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 144 సెక్షన్ను అమల్లో ఉందని, పోలీసు 30 యాక్ట్ కూడా అమల్లో ఉందని, ప్రజలు ఎలాంటి అవాంఛనీయ కార్యాలకు పాల్పడకూడదని జిల్లా ఎస్పీ హెచ్చరించారు. ఒక్కొక్క ఫోటో ఒక్కొక్క రకంగా తేడా ఉన్నది. బట్ ఇచ్చే వస్తువులు మాత్రం అన్ని క్వాలిటీగా ఇస్తున్నారు. కొద్దిగా అది అయితే అడ్జస్ట్ చేస్తామంటారు కదా. వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు జడ్మెంట్ తప్ప దీన్ని కొత్తగా పార్టీషన్ కానీ క్యాస్టిస్ కానీ కమ్యూనిటీస్ కానీ చూడగలుగుతుంది. సో అందరూ కూడా ఎవరిని ఇలాంటి పనులు ఏ నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలం సాలూర గ్రామానికి చెందిన బుద్ధ లక్ష్మణ్ అనే రైతు అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. కాగా రైతు బంధు ఇన్సూరెన్స్ పథకం ద్వారా బోధన్ ఎంపీపీ బుద్ధ సావిత్రి, సర్పంచ్ బుయ్యన్ చంద్రకళ, రైసెస్ మండలం కోఆర్డినేటర్ బుద్ధ రాజేశ్వర్ 5 లక్షల రూపాయలు వారి కుటుంబ సభ్యులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మండల కోఆర్డినేటర్ బుద్ధ రాజేశ్వర్ మాట్లాడుతూ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే రైతు బంధు ఇన్సూరెన్స్ పథకం ప్రవేశపెట్టిన ఘనత కేసీఆర్కే దక్కిందన్నారు. 24 గంటల కరెంటు, పెట్టుబడి కొరకు ఎకరానికి 10,000, గిట్టుబాటు ధరలు, సబ్సిడీపై విత్తనాలు ఇచ్చి రైతులను ఆదుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు. 10 ఏళ్ల కిందట మరి బుద్ధ లక్ష్మణ్ చనిపోవడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రైతుల యొక్క పక్షపాతి, రైతుల కష్ట సుఖాలు తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టి రైతులు అకాల మందర పొందిన ఒకవేళ అకస్మాత్తుగా చనిపోయినా కూడా వారి కుటుంబం వీధి పాలన పడద్దనే ఉద్దేశంతో, మరి వారి కుటుంబ సభ్యులు కష్టపడద్దనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మరి దూర దృష్టితో ఆలోచించి ఈరోజు ప్రతి కుటుంబానికి కూడా సాయం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మేము కూడా మా రైతాంగం తరపున, మా తరపున కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందన చెప్తా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి గారికి. మరి చాలామంది రైతులు అనేక రకాలైనటువంటి టెన్షన్లతో కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర విషయాల్లో కూడా మరి ఇబ్బంది పడి చనిపోతూ ఉన్నారు. మరి వారు కుటుంబ సభ్యులందరూ మరి వాళ్ళ పిల్లలు చదువులు ఆగిపోతున్నాయి మధ్యలో. మరి అదేవిధంగా ఇంకా అనేక రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్న ఉద్దేశంతో భారతదేశంలో ఎక్కడా ఎవరు చేయనటువంటి విధంగా కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రైతు బంధు ఇన్సూరెన్స్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం నిజంగా అభినందనీయం. తప్పకుండా మరి మా గౌరవ శాసనసభ్యులు కానీ, ఇటు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులైనటువంటి కవితక్క కానీ రైతుల పట్ల అనేక శ్రద్ధ వహించి రైతాంగానికి ఎప్పుడూ ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటూ వారి కుటుంబ సభ్యులను ఓదారుస్తూ వారందరికీ కూడా మేలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మా శాసనసభ్యులు గారు కవితక్క కూడా ముందుండి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. నేను వారిని కూడా ప్రత్యేకంగా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. తప్పకుండా మరి రైతులు మరి ఏదైనా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకెవరైనా ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోలేకపోతే, మరి ఇంకా చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే, మరి కొత్త బుక్కులు వచ్చినటువంటి ఉంటే వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సంప్రదించి
రైతాంగం కూడా మరి ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవాలని చెప్పని నేను మరొకసారి రైతులకు కోరుతా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోనరావుపేట మండలంలోని గ్రామాలలో జెడ్పీ చైర్పర్సన్ న్యాలకొండ అరుణ పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. గ్రామాలలో ఎస్టీఎఫ్ నిధులతో మంజూరైన 30 లక్షల సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేశారు. అనంతరం నిమ్మపల్లి గ్రామంలో వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా అరుణ మాట్లాడుతూ 30 లక్షల నిధులతో సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేపట్టినందుకు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రైతులు దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దని, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన మద్దతు ధరకు ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని కోరారు. ఈరోజు మనం నిమ్మపల్లి గ్రామంలో శివలాల్ ఊరు తండాలో ఐకేపీ సెంటర్లు ప్రారంభోత్సవానికి దానికి సర్పంచ్ గారు, అలాగే ఇక్కడ ఈ గ్రామ సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు, గ్రామ రైతులు, ఇక్కడికి వచ్చిన ముఖ్యంగా నాయకులు అందరూ, గ్రామ ప్రజలందరికీ, ప్రెస్ మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇక్కడ ఇవాళ ఐకేపీ సెంటర్ను ఓపెనింగ్ చేసుకున్నాము. వరి ధాన్యం చూస్తే బాగా ఉన్నది, కానీ రానున్న రోజుల్లో వడ్లు కొనుగోలు అయ్యే పరిస్థితిలో లేవు. మనం కూడా పంట మార్పిడి చేసుకుంటూ కొన్ని పంటలు చేంజ్ చేసుకుంటూ కొందరు అది కొందరు ఇది అని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పటికే నిన్ననే మంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది, వడ్లు కొనుగోలు పరిస్థితి బాగా తీవ్రంగా ఉంది. ఈసారి మాత్రం ప్రభుత్వం ఎటు చేసి రైతులను ఇబ్బంది పెట్టవద్దని ప్రతి గింజను కొనుగోలు చేస్తుంది. దానికి కూడా మీరు సహకరించి తీసుకోవాలి. పాస్బుక్, పట్టా పాస్బుక్, మీ ఆధార్ కార్డు లింక్ తోటి వడ్లు కొనుగోలు చేసుకొని వీటిని సేకరించుకోవాలి. ఏ ఇబ్బందులు పడద్దు. తర్వాత ఈ ఇబ్బందులు పడకుండా మనము ఇవాళ ఈ రోజు వడ్లు చూస్తుంటే బాగా కనబడుతున్నాయి, కానీ రానున్న రోజుల్లో ఈ పరిస్థితి, కొనుగోలు పరిస్థితి అనేది జరగడం ఉండదు. ఈ వారికే రైస్ మిల్లులలో నిండిపోయినాయని అంటున్నారు. అందుకు మనం పంట మార్పిడి చేసుకుని ఇబ్బందులు పడకుండా, ముందు ఇబ్బందులు పడకుండా పంట మార్పిడి చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడినాక మన రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు రైతును రాజుగా చూడాలన్నదే ఉద్దేశము. కానీ రైతు బంధు గాని, రైతు బీమా గాని, రైతు అకాలంగా మరణిస్తే బీమా పథకము వర్తిస్తున్నది. ఈ రోజుల్లో రైతును ఎంతో ఆదుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వానికి కూడా మనం పంట మార్పిడి చేసి మన వంతు సహాయ సహకారాలు అందియాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు గారు మనకు పలు అభివృద్ధి పనుల్లో ఈ రోజు మర్దనపేట గ్రామంలో 20 లక్షల సీసీ రోడ్డు గాని, 10 లక్షలు సైడ్ డ్రైన్ నిర్మించుకోవడం జరుగుతున్నది. దానికి అమైజ్ రేట్ కు కూడా 1 లక్ష ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే గొల్లపల్లిలో 10 లక్షల సీసీ రోడ్డు ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరుగుతున్నది. ఈ ఐకేపీ సెంటర్లు ఇలా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నుంచెల్లే మనకు చాలా సహకరించి చక్కగా ముందుకు తీసుకుపోతున్నందుకు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మనకు మన నియోజకవర్గం వేములవాడ ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు గారు కూడా పలు అభివృద్ధి పనులు సహకరించి వారితో పాటు మేము కూడా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గా మా వంతు సహాయ సహకారాలు కూడా ఉంటాయని తెలియజేసుకుంటూ జై తెలంగాణ. నిర్మల్ జిల్లా ముథోల్ మండలంలో అయోధ్య తీర్పు నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు నిర్వహించారు. స్థానిక బస్టాండ్, కోటగల్లి, మసీద్ చౌక, పాత బస్టాండ్, కాల్వగల్లీలో పికెట్ ఏర్పాటు చేశారు. సిఐ శ్రీనివాస్, ఎస్ఐ అశోక్ ఆధ్వర్యంలో గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ముందస్తు జాగ్రత్తల్లో భాగంగా 144 సెక్షన్ విధించారు. తీర్పు నేపథ్యంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంయమనం పాటించి సహకరించాలని కోరారు. సోషల్ మీడియాలో వదంతులు వ్యాప్తి చేయడంతో పాటు శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
సో దేశం యొక్క అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు ఈ బాబ్రీ మసీదు అయోధ్యపై తీర్పు వెలువడించినది 10:30కు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈరోజు అన్నీ కూడా మేము మా సర్కిల్ పరిధిలో 4 పోలీస్ స్టేషన్లలో, ముఖ్యంగా ముదోల్ తానూరు మండలంలో అన్ని సమస్యాత్మక గ్రామాలలో వికెట్స్ పెట్టుకోవడం జరిగింది, పెట్రోలింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. అందరి లీడర్స్కు, బోత్ కమ్యూనిటీస్ ఎల్డర్స్కు అందరూ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది, యూత్ కూడా వినిపించి మాట్లాడడం జరిగింది. అందరూ కూడా తీర్పు ఏ విధంగా వచ్చినా సంయమనం పాటించాలా, దాన్ని గౌరవించి దానికి అంగీకరించాలా. ఒకవేళ విజయోత్సవ ర్యాలీలు, డీజేలు ఇవన్నీ కూడా బ్యానే, ఏవి కూడా అలో లేదు, పర్మిషన్ లేదు. 2 రోజులు కూడా ప్రజలందరూ కోఆపరేట్ చేయాలా. రేపు కూడా కంటిన్యూషన్లో మిలాద్ ఉన్నది ఉంది కాబట్టి 2 రోజులు కూడా మేము బందోబస్తు కట్టుదిట్టంగా ఉంచి ఇది ప్రశాంతంగా అయ్యేటట్టు చూడడానికి ప్రజలందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. నిజామాబాద్ జిల్లా బోధనం పట్టణంలో సాలూరా, కాజాపూర్తో పాటు పలు ప్రధాన రహదారుల ప్రక్కనే రోడ్డుకు ఇరువైపులా ధాన్యం ఆరపోయడంతో వాహనదారులు, ప్రయాణికులకు పలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రంలో సరైన వస్తువులు లేకపోవడంతో రైతులంతా ఇలా రోడ్డెక్కారు. అధికారుల ఆదేశాలు కింది స్థాయిలో అమలు కాకపోవడంతో ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని రైతులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి రైతులను ఆదుకోవాలని కోరారు. రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడడంతో వాహనదారులు సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ హరిహర కళాభవన్లో శ్రీ సాయి అలేఖ్య సాంస్కృతిక సంఘ సేవ సంస్థ వారి ఆధ్వర్యంలో చాచా నెహ్రూ జన్మదిన వేడుకలు మరియు బేటీ బచావో బేటీ పడావో సామాజిక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ కాచం సత్యనారాయణ గుప్తా, వెంకటేశ్వర్లు, అరుణ అశోక్, చిన్నారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సభాధ్యక్షులు సాయి అలేఖ్య ఫౌండర్ అరుణాపదృష్టి గారు, మరియు అలాగే ఈరోజు బేటీ బచావో బేటీ పడావో సామాజిక కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైనటువంటి గీతా హై స్కూల్ మరియు జనసేవా సంఘం వారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, సరస్వతి ఉపాసకులు దేవేంద్ర శర్మ గారు, అలాగే ఐఎన్పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వరరావు గారు, గీతాశేఖర్ దంపతులు, గీతా స్కూల్ యాజమాన్యానికి, మరి ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి వివిధ ఆర్గనైజేషన్లో చేసినటువంటి వ్యక్తులకు, మరియు ఈనాటి నవంబర్ 14 అనగానే చిన్నారుల యొక్క వేడుక, చిన్నారుల యొక్క పండుగ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి స్కూలు యాజమాన్యం, మరియు ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు వీక్షించినటువంటి చిన్నపిల్లల యొక్క నృత్యాలు, క్లాసికల్ డాన్స్ కావచ్చు, మాస్ కావచ్చు, అలాగే అద్భుతంగా మంచిర్యాల నుండి వచ్చినటువంటి అమ్మాయి జాహ్నవి చేసినటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతుందో ఏకపాత్ర అభినయం అద్భుతంగా రాణించినటువంటి పిల్లలు అందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి చాచా నెహ్రూ జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి చాలామంది పెద్దవాళ్ళ అతిథులు హరీష్ రావు గారు, తెరపతి దయాకర్రావు గారు వచ్చేటువంటి సమయం ఉంది. కానీ అనుకోకుండా ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఈరోజు అయోధ్య మీద తీర్పు వచ్చేటువంటి నేపథ్యంలో, రామ మందిరం మీద ఇప్పుడే తీర్పు విడుదలైనటువంటి సందర్భంలో కొత్త కార్యక్రమంలో బిజీగా ఉండి లేట్గా రావడానికి ఆస్కారం ఉందని చెప్పి ఇప్పుడే అరుణ గారికి, హరీష్ రావు గారి యొక్క పిఏ కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది. అన్నిదా భావించకుండా మీ ఈ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత 2వ సెషన్లో వారు కూడా వస్తారు. మరి అలాగే ఈరోజు సమాజంలో పిల్లలకు ఉన్నటువంటి ఆవశ్యకత, నేటి బాలుడు రేపటి పౌరుడు, సమాజానికి ఒక మంచి సందేశాన్ని అందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి సాయి అలేఖ్య వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు, మరి వారికి తోడ్పాటు అందించేటువంటి
జనసేవా సంఘాలు మరియు మీ పిల్లలకు ఒక వేడుకని ఇంత పెద్ద ఎత్తున దాదాపుగా ఎక్కడ కూడా ఏ స్కూల్లో కూడా ఇంత పెద్ద వేడుకని ఒక డ్యాన్స్ మీద ఇంతమంది పెద్దల సమక్షంలో ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అంటే కొంత ఇబ్బందికరమే. వారి యజమాన్యాన్ని కూడా మరొకసారి అభినందించవచ్చు. ఈ కార్యక్రమంలో మా ప్రజా ఫౌండేషన్ మరియు V3 న్యూస్ అనేది రీసెంట్గా ఒక సంవత్సర కాలం కింద ఏర్పడినటువంటి ఛానల్. ఈ ఛానల్ వాళ్ళని మా ఛానల్ వాళ్ళని పిలిచినందుకు కూడా సాయాలకి వారికి మీకు అందరూ కూడా పేరు పైన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ జయత్రాన్ని. సంగారెడ్డి జిల్లా తెల్లపూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో పటాన్చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. వెలిమల ఈదుల నాగపల్లి, కొల్లూరు, తెల్లాపూర్లో ఓపెన్ జిమ్, డంప్ యార్డ్, సీసీ రోడ్, శ్మశాన వాటిక, ప్రహారీ గోడ వంటి పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ మున్సిపాలిటీల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ఎంతగానో కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. పొద్దున 8 గంటల నుంచి తెల్లాపూర్ మున్సిపాలిటీలో ఉన్న గ్రామాలన్నిటికీ పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ జెడ్పీటీసీ రామలన్న గారు, ఎంపీపీ యాదగిరి యాదవ్ గారు, మాజీ సర్పంచ్ సోమిరెడ్డి గారు, మాజీ సర్పంచులు, మాజీ మెంబర్లు, ఈ మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్న ప్రముఖులు, పత్రికా సోదరులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇంద్రేశంలో మార్నింగ్ 8 o'clock వరిధాన్యం కొనుగోలు ప్రారంభించి దాని తర్వాత వెల్మెలలో ఓపెన్ జిమ్ కానీ, డ్రైనేజీలు కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించిన వర్కులు కానీ మొత్తం 3,70,00,000 రూపాయల ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఈ మున్సిపల్కి సంబంధించిన కొల్లూరు పరిధిలో కొల్లూరు నాగలపల్లి మధ్యన 5 ఎకరాల ల్యాండ్ డంప్యార్డ్ గిట్ట అలాట్మెంట్ చేసుకుని దాని గిట్ట ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇవన్నీ మున్సిపల్ ఏర్పడ్డ తర్వాత ప్రజా అవసరాల కోసం పబ్లిక్ ఇబ్బంది లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు స్థానిక నాయకులతోటి ఈ సమస్యలను సేకరించి అధికారులతో ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో మనము ప్రారంభించుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం. రేపు రాబో కాలంలో గిట ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, డ్రైనేజ్ కానీ, సీసీ రోడ్లు కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఇవన్నిటి మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి తప్పకుండా ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఇది తెల్లాపూర్ మున్సిపల్ ప్రజలు పూర్తి స్థాయిలో వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్థానిక నాయకుల ద్వారా సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు స్వీకరించి సమస్యలు పరిష్కరించే మార్గం. వనపర్తి జిల్లా పెద్దమందడి మండలంలోని అల్వాల గ్రామానికి నూతనంగా ఏర్పాటు చేయబడిన మోటార్ల ప్రారంభోత్సవానికి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. పెద్దమందడి బ్రాంచ్ కెనాల్ ద్వారా వస్తున్న కృష్ణా జలాలను అల్వాల గ్రామ చెరువు దగ్గర నుండి మోటార్ల ద్వారా గ్రామంలోని 2 కుంటలకు సాగునీటిని అందించే ఏర్పాటు చేశారు. మోటార్ల ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి, జెడ్పీటీసీ రఘుపతి రెడ్డి, గ్రామ సర్పంచులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వారం 4 దినాలకు ఒక మనిషి ఇట్లా తిరుగులాడి చూడాలి. చెత్త అనుకున్నదే కొంచెం చేతులు పైన కట్టుకోండి, సపోర్ట్ కూడా సార్ కిందికి ఇచ్చుకోండి. జై తెలంగాణ. ఆల్రెడీ నచ్చినాయి కదా. నిర్మల్ జిల్లా బైంసా మున్సిపల్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం స్థానిక ప్రజలను అనేక సమస్యలకు గురిచేస్తోంది. పారిశుద్ధ్యం లేక వీధులన్నీ మురికినీరుతో నిండిపోయాయి. కాలువల్లో నుండి వ్యర్థాలు రోడ్లపైకి చేరుకోవడంతో స్థానికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మురికి నీరు నుండి వెలువడే దుర్వాసన మరియు దోమలు
ప్రజలను అనారోగ్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. మున్సిపల్ అధికారులకు ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా వారు పట్టించుకోవట్లేదని ప్రజలు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి సమస్యను పరిష్కరించాలని, జిల్లా అధికారులు కాలనీలపై దృష్టి పెట్టి ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలని కోరారు. నమస్తే. బైన్సాపట్నంలో అనేక డెంగ్యూ కేసులు నమోదవుతున్నటువంటి సందర్భంలో మేము గోకుల్ నగర్ నివాసులం అందరం కలిసి గోకుల్ నగర్ రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అనేది ప్రారంభించుకొని గత 2 సంవత్సరాలుగా అనేక కార్యక్రమాలు కాలనీలో చేసుకుంటున్నాం. అయితే 2009లో ప్రారంభమైనటువంటి కాలనీ 2 టర్మ్ మున్సిపాలిటీ పూర్తయినా కూడా ఇప్పటికీ ఆ కాలనీ వాసుల ఆధ్వర్యంలోనే డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంతర్గత రోడ్లు కూడా మేమే కలిసి ఆ రోడ్డు నిర్మాణం చేసుకున్నాం. ఏదైతే మెయిన్ రోడ్ మొన్న గత 6 నెలల క్రితం మున్సిపాలిటీ వారు వేశారు. దానికి కూడా దాదాపు 1,50,000 రూపాయలు మొరము మా కాలనీ వాసులమే అందరము అలా జమ చేసుకుని ఆ రోడ్డు వేసుకోవడం జరిగింది. మా పైన ఉన్నటువంటి రామ్నగర్ యొక్క ప్రధాన మురికి కాలువ గోకుల్ నగర్ ముందు ద్వారా అది కిందికి ప్రవహిస్తుంది. దానికి ఇప్పటివరకు మున్సిపాలిటీ అధికారులు దాన్ని పక్కాగా మురుగునీరు పోయే విధంగా వ్యవస్థ నిర్మించలేరు. ఇప్పటికీ హరితహారంలో ఒక్క చెట్టు కూడా మున్సిపాలిటీ తరఫున అక్కడ ఆ కాలనీవాసులకు చెప్పడం కానీ వారు వచ్చి పాలడం కానీ చేయలేరు. కాలనీవాసుల తరఫున మా సొసైటీ ద్వారా మున్సిపల్ అధికారులకు మరియు పోలీసు అధికారులకు అనేక మార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా కూడా ఆ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కట్టి అక్కడ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి అని అనేక సార్లు విజ్ఞప్తి చేసిన పోలీసు మున్సిపల్ వారు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. అన్నిటికన్నా ఇంకో ముఖ్య విషయం, రానున్న రోజుల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్న సందర్భంలో మా కాలనీ వాసులు అందరినీ 2గా డివైడ్ చేసి 16 వార్డుగా ఉన్నదాన్ని ఇప్పుడు 9వ వార్డుగా మార్చి ఆ ప్రాంతాన్ని ఆ 9 వార్డులో ఉన్న ఇంటినన్ని నంబర్స్ కొన్ని ఇండ్లు కేటాయించి వారిని 10వ నంబర్ వార్డులకు చేర్పించడం జరిగింది. ఇది కూడా కుట్రపూరితంగా జరిగిందని చెప్పి మా సొసైటీ వాళ్ళందరూ ఈరోజు భావించి సొసైటీ వాళ్ళందరి తరఫున మేము ఫిర్యాదు చేస్తున్నాం ఎలక్షన్ కమిషన్ కు, సంబంధిత మున్సిపల్ అధికారులకు. ఇక్కడ మున్సిపల్ అధికారులకు ఎన్ని ఫిర్యాదులు వచ్చినా చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. డెంగీ ప్రబలుతున్నటువంటి సందర్భంలో మా కాలనీలో ఉన్నటువంటి ఓపెన్ ప్లాట్స్ లో మురుగునీరు నిల్వ ఉంటుందని చెప్పినా కూడా ఆ సంబంధిత ఖాళీ స్థల యజమానులకు నోటీసులు ఇవ్వడం కానీ లేదా అక్కడ బహిరంగంగా చెత్త వేస్తున్న వాళ్ళపైన కానీ ఒక్క చర్య కూడా తీసుకోవట్లేదు. అనేక మార్లు గౌరవ కమిషనర్ గారు పేపర్లో స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు, రహదారులపై పశువులుంటే మేము చర్యలు తీసుకుంటామని. ఈ రోజు కూడా రోడ్డు పైన వెళ్తుంటే పశువులు, పందులు విపరీతమైనటువంటి బస్టాండ్ ప్రాంతంలో కానీ గోకులంలో తిరుగుతున్నాయి. దానిపైన కూడా ఇక్కడ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ మున్సిపల్ అధికారులు కానీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా నిరసిస్తున్నాం. మా దాదాపు 50 నుంచి 60 ఏళ్ళు 3 నుంచి 4 లక్షల రూపాయల ట్యాక్స్ ప్రతి సంవత్సరం కడుతున్నాం. అయినా వారు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం మేము నిరసిస్తున్నాం. మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు మంచినీటి వ్యవస్థను కూడా వారు కొత్తగా నల్లలు బిగించడం కానీ చేయలేకపోయారు. అదేవిధంగా మన బైన్సాపట్నం గర్వకారణమైనటువంటి స్వచ్ఛ బైన్సా అనే అవార్డు పొందినటువంటి బైన్సా మున్సిపాలిటీ ఎందుకు ఈ మురుగు నీరుని ఏదైతే ప్రవహిస్తుందో దానిపైన చర్యలు తీసుకోలేదో ఈ చాలా సిగ్గుచేటు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. మైలార్ దేవుపల్లిలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అయోధ్య రామమందిరం వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై తీవ్ర అసంతృప్తి. సంగారెడ్డి జిల్లాలో పలు మున్సిపాలిటీ కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన, అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టిన ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి. వనపర్తి జిల్లాలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన మోటార్లు ప్రారంభ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.